शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सत्कारयोग हर संगत जीओ, जो समय समय अकाल पुरख अपना हुक्म जारी करता बाणी के स्वरूप विच, कदी वेद, कदी शास्त्र, कदी अंजील, कुरान, बाइबल, त्रैत, गीता, गुरु ग्रंथ, और इस समय महाराज ने जो नेह कलंक जामे विच 994 चौकड़ी युग बाद अकाल पुरख का नेह कलंक जामा हुंदा, ये जो शब्द का भंडार बख्शिश किया, इनू कहा नेह कलंक हर शब्द भंडार। हर बाणी कहा जाता, जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरबाणी कहा जाता। गुरबाणी सतगुर का हुक्म, जो सतगुर ने अकाल पुरख का हुक्म लिखाया, और हर बाणी जो भगवान ने जोत स्वरूप आके अपना हुक्म लिखाना किया। हर बाणी विच सारे हर ग्रंथ विच भी इहो ही कुछ लिखा जाता। और महाराज किते किते लिखते हैं, वेद पुराण शास्त्र सिमरत रहे कुरलाईया। जिवें वीर जी कह रहे सी कि सानू सोझी नहीं हुंदी, बुराइयां तो खैड़ा नहीं छुटता, क्यों नहीं छुटता। महाराज ने इस तरह ही दीवान सजिया सी, लिखत करा रहे सी ते बेनती कर दी कि सच्चे पातशाह संसार सुनता नहीं, मनता नहीं, तुसीं जो लिखते हो, तुसीं जो बोलते हो। तो महाराज कहते साडा तुहाडा पिछला कोई लेखा, असीं तुहाडे सिर ते हथ रखिया, तुहानूं इकट्ठे कीता, इस करके तुसीं सुन रहे हो। जे असीं हथ पिछे कर लईए तो तुसीं भी उन्हां वर्गे ही हो। इन्ना वाधा, इन्नी वडियाई तुहाडे विच भी कोई नहीं है। थोड़ा बहुत पिछला तुहाडा जो कर्म चंगा सी, उन्होंने असीं स्वीकार करके, परवान करके, ते अपनी जो अकाल पुरख की आमद हुंदी है मातलोक विच, उन्होंने प्रगट करने वास्ते अकाल पुरख संगत स्वरूप इकट्ठे करता। जे संगत नाल ना होवे, पब्लिक ना होवे, प्रजा ना होवे, तो मंत्री या राजा नहीं कहाउंदा। जे संगत ना होवे तो गुरु नहीं होवेगा, भगत ना होण ते भगवान नहीं होवेगा। गुरसिखां दी लाज रखावे, सच्चा सतगुर तां अखवावे। गुरु की लाज रखे गुरु, सिख की लाज रखे गुरु, गुरसिख की लाज रखे सतगुर, भगत जना को देवे मान। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जे भगतां नूं मान नहीं बख्शिश करता तो भगवान नहीं है। जीव नूं, प्राणी नूं, जिन्हों इकट्ठा किया अपनी संगत विच, उन्होंने भगत का दर्जा देना भगवान का काम है। सिख का दर्जा देना गुरु का काम है। गुरसिख का दर्जा देना सतगुर का काम है। और असी बुराई के पात्र क्यों हाँ, क्यों साडी अज ये हालात बन गई है। जिन्नी देर जरूरत सी महाराज फिजिकली हाजिर सी, उन्होंने साडे सिर ते रहम भरिया हथ रखिया, अपना मान वधाया ते साडा सत्कार होया संसार विच। और उन्हां दे अखां मीटदियां शरीर वो छड्डदियां ही, जिवें असीं उस शरीर का संस्कार किया, अपने जिहड़े गुण सी उन्हां दा भी संस्कार कर दिता, उन्हां नूं भी छड्ड दिता। मन कहे बिना सतगुर शब्द तो मैनू देवे कोई ना हार। ये जो बुराइयां ने मन की उपज है, आत्मा की नहीं। साडे मन के घोड़े घोड़े दौड़ते ने, यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, वह भी मिल जाए, वह भी मेरा होवे, वह भी मेरा होवे, दूजे का कुछ ना होवे।
ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸ ਸੋਈ ਕਹਾਵੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਮੌਜ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਕਹਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਸਤ ਧਿਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹਰ ਸਵਾਸ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਲਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਲਸ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਵੇ ਕਰਨਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰ ਆਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਅਖਵਾਈਆ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸੰਸਾਰਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਮਰੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਕੰਨਾ ਟਿੱਪੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਨਗਤ ਜੋ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਔਰ ਨਾ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਜੋ ਹੈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਨਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਸ ਭਗਤ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਕਲ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਹੈ, ਅਨਕ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।
परम पुरख पुरखोत्तम दीन दयाल, परम पुरख सब तो श्रेष्ठ साडा पुरख है। किवें? ये संसार नहीं सी तां भी भगवान सी, संसार बनाया तां भी है, संसार खत्म हो जाएगा तां भी रहेगा। ते साडा पुरखा कौन हुंदा? जो साडे तो पहले सी। पुरखियां दी विरासत असीं संभालदे हां। ते सारी सृष्टि तो पहले जे भगवान सी ते सारी सृष्टि दा पुरखोत्तम भगवान है। सारियां पुरखां विचों उत्तम श्रेष्ठ पुरख पुरखोत्तम। एक पंक्ति विच महाराज लिखदे आ, पुरख पुरखोत्तम पुरखां तो परे बैठा डेरा लाई आ। सारियां तो पहले सी मैं, हाँ इस करके मैं तुहाडे पुरखां तो, वड्डियां वडेरियां तो, जठेरियां तो उत्तम हाँ, श्रेष्ठ हाँ। परम पुरख पुरखोत्तम दीन दयाल, दीना ते मजलूमां ते दया करन वाला है। पार ब्रह्म वड्डी वड्याई आ। ये जो सिफती नाम ने उहदे, पार ब्रह्म जो है, जदों आत्मा ब्रह्म स्वरूप हुंदी है, सो हंग हंग आत्मा है। लेकिन आत्मा गुरमुख, गुरसिख, गुरमुख संत सतगुर ने बनाए। गुरु ने सिख बनाया, सिख ने गुरु नूं सुनिया, समझिया, समझण तो बाद जदों करन दी चेष्टा उहदे अंदर प्रगट होई ते फिर उहनूं उहदे अंदर दी धार सतगुर दा पहचान हुंदी है। सतगुर फिर उहनूं पढ़ाउणा शुरू करदा। सच सबना होए दारू, गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। असीं उहनूं पढ़दे नहीं, विचारदे नहीं। सच सबना होए दारू, पाप कड्डे धोए, नानक वखाणा बेनती जिन सच पल्ले होए। गुरु नानक पातशाह कहंदे आ, भगवान उन्हां दी बेनती सुणदा है, उन्हां दी लिख के दित्ती होई अर्जी उत्ते गौर करदा, उहनूं वेखदा, जिन्हां दे पल्ले सच दी कमाई है, नहीं ते बेनती नहीं सुणदा। बेनती सुने तो फिर की करदा? किरपा, किरपा करे तो सतगुर मेले। सवाल उत्थे ही रहिंदा, फर्क कोई नहीं पैंदा, सिर्फ साडी समझ दा फर्क है। साडी सोच उत्ते जो भरम दा पर्दा पै गया, सानू कोई सही रस्ता दसदा नहीं, असीं दूजे दे कहे ते ही चलने, आपे कोशिश मेहनत मशक्कत करदे नहीं। रहमत उहदे ते होवेगी जिहड़ा सच ते चलेगा। भगवान सच है, सच दा मालक है। सत सतवादी, सच विच रहना उहदी आदत है। सत तो बाहर वो जांदा नहीं, नियम बनाया उन्हें। ते जिहड़े सच तो बाहर जांदे आ उहनां ते विश्वास नहीं करदा, उहनां नूं दीदार नहीं दिंदा, उहनां दा बनदा नहीं, उहनां नाल उहदा रिश्ता नहीं बनदा। फिर जदों किरपा करदा खुश हो के सच ते, किरपा करे ते सतगुर मेले। सतगुर फिर साडा कर्म उलीकदा, सत मार्ग ते चलना किवें है, करना की है। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे। जे असीं विकार दे नहीं छड्डदे तो सतगुर दे सिख नहीं, गुरसिख नहीं बने। इहदा मतलब असीं उहदी रहमत दे पात्र नहीं बने। उहने साडे तो विकारां दी जो मक्कड़ जाल बनिया सी उहनूं हटाया नहीं, रोकिया नहीं। सानू सतगुर दी रहनुमाई लैनी पवेगी, उहदे हुक्म नूं मनना पवेगा। जे असीं बुराई तो खैड़ा छडाउणा चाहुंदे आ, भगवान दा दीदार चाहुंदे आ, भगवान दे बनना चाहुंदे आ, भगत होना चाहुंदे आ, और भगत ही खालसा हुंदा। जे सारा संसार भगतां दा हो जावे, बहुत अदाद भगत भगवान दे मंत्री बन जाण, सारे मंत्राले संभाल लैण, ते ये संसार स्वर्ग होवेगा। कोई नहीं कह सकदा कि नहीं, दूसरा कोई जरिया नहीं। जे असीं उहदी ईन नहीं मनदे, उहदा हुक्म प्रवान नहीं करदे, नहीं होवेगा। आज जुगाद अवलड़ी चाल, उहदा अनोखा खेल हुंदा। दुनिया के खेल नाल, दुनिया की चाल नाल तालमेल नहीं है। जुग करता वेस वटाइया, समय समय वो अपना रूप कदी अवतार, कदी पैगंबर, कदी गुरु बन के आउंदा। धुर दरगाही एक दलाल, सचखंड लिजाण वास्ते सिर्फ एक ही विचोला है, भगवान खुद। जदों संत दी करदा परख, पास हो गया ब्रह्म ज्ञानी, अपनी उन्होंने शोह बख्शिश कर दी। फेल हो गया बेमुख, कोई जगह नहीं, ना गुरसिख रहा, ना गुरमुख रहा, ना संत रहा, फेल बेमुख।
ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ ਦਰਸ। ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਸਾ ਫਲ ਲੱਗੇ ਡਾਲ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਰਹੇ ਲਟਕਾਈਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਅੱਧ 'ਚ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਬੋਲਣ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਕਰਮ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਖੇਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦੇ ਵੈਸਾ ਫਲ ਦੇਗਾ ਭਗਵਾਨ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇੜੇ ਕੀ ਦੂਰ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲਈ, ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲੇ ਸੋਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਘੋਲ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਸਜਾਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣੇ ਕਿਹੜੇ? ਰੱਖਣੇ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਜੋ ਨਿਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਕੀ ਨਿਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਦ, ਪਦਵੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮਾਰਗ ਮਿਲਦਾ, ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਪੁਰਖ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਾਈ ਆ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਟੇਕੀ ਜਾਓ ਮੱਥ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਾ ਆਈ ਆ। ਜੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਖ ਕਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਵਲੋਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਚਤਰਭੁਜ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਅਨ ਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਖਾਈਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਆ? ਗਿਆਨ ਕੀ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨ ਭਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਨ ਭਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਆ ਜੁਗਾਦ ਅਵਲੜੀ ਚਾਲ ਜੁਗ ਕਰਤਾ ਵੇਸ ਵਟਾਈਆ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈਆ। ਰਵ ਸਸ ਫਲ ਲੱਗੇ ਡਾਲ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਰਹੇ ਲਟਕਾਈਆ, ਜੋਤ ਜਵਾਲਾ ਅਗਨੀ ਬਾਲ ਏਕਾ ਤਤ ਵਿਖਾਈਆ।
ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਮੇਲਾ ਹਰ ਗੋਪਾਲ। ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਰੀ ਹਰ ਆਪ ਕਰਾਈਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲੀਏ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਰਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਤ ਦੁਲਾਰੇ ਸਾਚੇ ਲਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੋਦ ਉਠਾਈਆ। ਤੋੜ ਤੁੜਾਏ ਜਗਤ ਜੰਜਾਲ। ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਤੋੜ ਤੁੜਾਏ ਜਗਤ ਜੰਜਾਲ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਮੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਆ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਕੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਦਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਮਾਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਧਨ ਮਾਲ, ਮਾਲ ਧਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਦਮੜਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਸਤਿਕ ਅਪਰਪਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅਪਰ ਅਪਾਰ, ਅਨਲਿਮਟਡ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਭਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਰਾਏ ਪਲੜਾ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਮਾਲ, ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੁਟਾਈਆ। ਬਹਾਏ ਧਰਮ ਸੱਚੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ? ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਖੁਲਾਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪੈਗਾਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰੀ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਤਲਵਾੜਾ ਵੱਜੇ ਤਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ? ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਲ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲਈਏ, ਅੰਦਰ ਸੋ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਹੰਗ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੰਗ ਹੰਗਤਾ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਬਰ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨ ਚਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਨਾਮ ਤਲਵਾੜਾ ਵੱਜੇ ਤਾਲ, ਧੁਨ ਅਨਾਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਅਨਾਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੀਵਾ ਬਾਤੀ ਏਕਾ ਬਾਲ, ਸੰਝ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ
ਜੋਤ ਸਰੂਪ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਦੀਦਾਰ, ਉਹੀ ਕਰਮ, ਉਹੀ ਧਰਮ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ, ਉਹੀ ਪੀਣਾ, ਉਹੀ ਭਗਤੀ, ਉਹੀ ਪੂਜਾ, ਉਹੀ ਪਾਠ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਫੇਰ ਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੇਵਲ ਹੋਵੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਵਾ ਬਾਤੀ ਏਕਾ ਬਾਲ, ਸੰਝ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰ, ਜਾਗਰਤ ਜੋਤ ਇੱਕ ਜਗਾਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰਤ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕਿਓਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੱਕਾ ਜੇ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 994 ਚੌਕੜੀ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਮੂਲਾਧਾਰ, ਨਾਭ ਕਮਲ, ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਮਨ, ਈੜਾ, ਪਿੰਗਲ ਤੇ ਤਿਰਕੁਟੀ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਗੁੰਮਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸ ਪਾਣਾ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ, ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 22 ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚ ਸੱਚ ਧਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੇਗਾ ਤੂੰ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਖੇਗਾ ਮੇਥੋਂ ਲਿਖਾਵੀਂ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਪੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਭਗਤ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ, ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 250 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ, ਉਹ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਚਾ ਮੰਦਰ, 4 ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਹਾਈ ਆ।
ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਜ ਘਰ ਕਰ ਤਿਆਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਜ ਘਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਘਰ ਕਰ ਤਿਆਰ, ਥਿਰ ਘਰ ਆਸਣ ਲਾਇੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੱਕਾ। ਹੁਣ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਕਰ ਤਿਆਰ, ਥਿਰ ਘਰ ਆਸਣ ਲਾਇੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ ਅਪਾਰ, ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ ਅਪਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਖੰਡ ਹਿੱਸਾ, 9 ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। 7 ਦੀਪ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ, ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਮੈਨੇ ਉਜਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕਰਮ ਹੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ